अस्सलाम वालेकुम जी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਲਾਲਪੁਰ ਪੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦੀ ਟੀਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਬੈਰਾਜ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਭਾਰੀ ਸਮਾਨ ਜਦੋਂ ਤਾਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕਾਂਜੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਜ਼ਹਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਂਕਰ ਪਬਲਿਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਜਦੋਂ ਹੈਡ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਤਮੀਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈਡ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਬਰਾਜ ਦਾ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪਟਰੀ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਰਨਾਟ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਵੇਖਿਆ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम अज़हर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी, इंतहाई अफसोस दा अमर है, इतनी मजबूत दीवारां बनी हुई ने। गोदाम देखो, एक अद्धे नज़र तक गोदाम लंबा बनाया गया सी, इहदी हाइट ठीक ठाक सी। ये सरकारी इस्तेमाल भी ये बिल्डिंग जिहड़ी है इमारत आ सकती सी। इहदी थोड़ी जी मेनटेनेंस अगर करते, इहदी थोड़ा जिहा इस ते तवज्जो दित्ती जाती, थोड़ा जिहा खर्चा करके ना जी, ये बड़ी बेहतरीन एक तफरीह बन सकती सी। एक साडा तारीखी विरसा है, ये अंग्रेज़ी फन्ने तामीर का मैं कहना कि एक शाहकार है। जितना मजबूत दीवारां बनाई गई ने इहदे विच अच्छा, और अजकल के ठेकेदारां दे मुताबिक नहीं, अच्छा सीमेंट और अच्छियां चीज़ां इहदे विच इस्तेमाल। सागवान की लकड़ी तक मैं इत्थे वेखी है कि उहदी बाकियात हैं, बड़ी अच्छी और कीमती लकड़ी सी। और मेरे इलम में भी आया है कि भुट्टो साहब जदों 1973 का सलाब आया सी, उदों भुट्टो साहब इस रेलवे स्टेशन ते क्याम कीता सी। पिछे जगह सानू विखाई गई है जिहदे उत्ते एक हैलीपैड बनाया गया सी, हैलीकैप्टर उन्हां दा उत्थे उतरिया सी। और फिर इस तो इलावा एक होर चीज़ है कि इत्थे नाल ही हैड कादराबाद दे उत्ते रेत कड्ढण वास्ते इन्हां एक अंग्रेज़ ने जहाज़ इत्थे लैके आए सन। उस रेलवे स्टेशन इस रेलवे पटड़ी के उत्ते ट्रेन के जरिए वो जहाज़ लैके आए सन। वो जहाज़ असीं इंशाअल्लाह विच विखाने हाँ, उस जगह की बाकियात विखाई जाती है। और मेन यह वेखो कि प्लस्तर सीमेंट जिहड़ा इहदा फर्श है इन्हां गोदामां दा, इन्हों कुछ 70-80 साल तो ज़्यादा, बल्कि 100 साल तो ज़्यादा शायद हो चुका होगा। ये फर्श अज तक इंतहाई मजबूती नाल अपनी जगह से कायम है। लेकिन वेखो कि अलमिया यह कि साढ़े सियासतदान सिर्फ आपसी झगड़ियां दे विच इतने महब हो चुके हैं। उन्होंने कोई धरना दे रहा है, कोई धरना रोक रहा है, धरना दे रहा है, एहतजाज कर रहा है, कोई एहतजाज रोकया जा रहा है। हुकूमती मशीनरी और हुकूमती वसैल का इंज दियां कम्मां दे उत्ते बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन साड़ियां जिहड़ियां साड़ी आउण वाली जिहड़ी नस्ल नौ है या उन्हां चीज़ां नूं ये महफूज करने वास्ते पता नहीं, मैनूं समझ नहीं आउंदी कि साडा एक महकमा आसारे कदीमा भी है जिन्हां दा अज तक असीं कोई वजूद कोई असीं अपने इलाके दे विच उन्हां नूं देखे, वो सिर्फ महकमा जी कागजी तौर ते मौजूद है। तनख्वाहां उन्हां दियां मौजूद ने, हर चीज़ सब कुछ गड्डियां बेहतरीन उन्हां नूं सहूलियात फराहम कीतियां गईयां ने। लेकिन उस महकमे का भी कोई काम नहीं कि वो इस बिल्डिंग का आके विजिट करते। इस बिल्डिंग के उत्ते थोड़ा बहुत खर्चा होंदा। इत्थे जितने उन्हें सैड के उत्ते सरकंडे ने, इन्हां झाड़ियां ने, इत्थे तो उंज ही खौफ आउंदा वे आउण लग्गियां इन्हां नूं तलफ कीता जांदा। इत्थे थोड़ा जिहा एक तफरीह पॉइंट बना दिता जाता। मेरे ख्याल नाल वो भी अगर हुकूमती किसी ठेकेदार नूं दे दिता कम से कम कुछ लै दे के, तो ये बड़ा एक अच्छा हुकूमत वास्ते भी अर्निंग का एक जरिया बन जाना सी और किसी ठेकेदार की मस्कीन की रोजी भी टुर पाउणी सी। मेरा अगर तो तफरीह गाह ना भी बनाई जाती ना, जिहड़ा सब तो आसान तरीका सी, ये सरकारी गोदाम भी बनाए जा सकते सन, जिस तरह पास्को दे, गंदम दे, चावलों दे,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੁਲ ਕੇ ਤੇ ਉੱਗ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਂਪਲਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਏ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਗੋਦਾਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਰਾਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਅਸਰ ਕੋਈ ਘਰਾਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ 92 ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ 1990 ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੀ ਉਖਾੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਹਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁਣ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੋਹਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇੱਟੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜਿਆ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਹਲੇ ਵੀ ਅਗਰ ਹੁਕੂਮਤ ਚਾਹਵੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਰਾਤ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਇੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਜਲਾਲਪੁਰ ਭੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ।